الحمدللہ آپ نے محترم کے سوال کو سماعت کیا کہ آج ایک عادت سی بن چکی ہے کہ مسلم نوجوان اور غیر نوجوان بھی ٹوپیوں کا اہتمام نہیں کرتے. میرے بھائی، ٹوپی کا ایک لباس اپنا ہے، یعنی سر کا ایک لباس ہے. اسلام میں لباس کا جو تصور ہے وہ پیر کا لباس، جسے آپ خوب بولتے ہیں، جورب بولتے ہیں، موزہ بولتے ہیں یا ساکس بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں آپ، پیر کا ایک لباس ہے. اور ایسے ہی آپ کے پورے جسم کو ڈھکنے کا ایک لباس ہے، اور سر کو ڈھکنے کے لیے بھی ایک لباس ہے اسلام میں. اور پوری زینت انسان کی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ سر سے لے کر پیر تک اپنے لباس کا اہتمام کرے. اس لباس کا تعلق آپ کی مسجد اور آپ کی نماز سے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسجد چونکہ سب سے افضل جگہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور ایسے گھروں میں یا مسجدوں میں انسان کو بہترین لباس پہن کر اللہ رب العالمین نے آنے کا حکم دیا ہے. لہذا کوئی انسان اچھی زینت کے ساتھ خوشبو سے معطر ہو کر اچھے لباس سے بتن کر کے آئے مسجد میں، یہ بات مطلوب ہے. لیکن ٹوپی کا تعلق یا پورے لباس کا تعلق انسان کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، اسکول میں ہو، مسجد میں ہو، یا اپنی ضرورت کے مطابق کہیں گیا ہو، ہر صورت میں اسے اپنے اس پورے لباس کا خیال کرنا چاہیے. اس سلسلے میں دو لوگ غلو کے شکار ہیں. پہلی وہ قوم جو لوگ ٹوپی کو یا سر کے ڈھکنے کو، ٹوپی میں نہیں کہتا، سر جس سے آپ ڈھکتے ہوں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہے، ایسے لوگ بھی غلو کا شکار ہیں. اور ان کے برعکس نعوذ باللہ وہ لوگ جو ٹوپی کو لازم قرار دیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. پلاسٹک کی ٹوپی، کپڑے کی ٹوپی، فلاں فلاں ٹوپی، جو لوگ مسجد سے ٹوپیوں کو جوڑتے ہیں ان کا غلو یہ ہے کہ وہ لوگ نعوذ باللہ مسجد میں اس عمل کو انجام دیتے ہیں جو عمل مسجد کی شان نشان نہیں ہے. اور وہ لوگ اپنے اس عمل کے ذریعے گویا اس زینت کو صرف مسجد کے لیے خاص کر دیتے ہیں، بازار کے لیے، گھر کے لیے اور دوسری جگہوں کے لیے گویا اس زینت کا ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. تو دونوں طرف کے لوگ غلو کا شکار ہیں. پہلے وہ ہمارے بھائی جو سر کے ڈھکنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اور دوسرے ہمارے وہ بھائی جو نعوذ باللہ ٹوپیوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جا کر کے نماز میں داخل ہو جائے اور اس کے سر پر ٹوپی نہ ہو تو ان کو اپنی نماز کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوڑ کر جائیں گے، کوئی مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دیں گے، حالانکہ وہ ٹوپی اس کے سر کے سائز کی یا نہیں سائز کی ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا. اتفاق سے ایک دن میں سفر میں تھا اور میری ٹوپی غائب ہو گئی. اذان کا وقت ہوا، اذان میں نے سنی اور دوڑ کے نماز میں گیا. ایک سفر کی بات میری، وہاں نماز میں پہنچا، میں وضو کیا اور جماعت پڑھی تھی، جماعت میں شامل ہوا. ایک نوجوان میرے ساتھ وضو کر رہا تھا، میں اس سے پہلے وضو سے فارغ ہوا اور جا کر سب میں شامل ہو گیا. میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. اس نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وضو چھوڑ کر دوڑ کے گیا، وہ سامنے سے ٹوپی اٹھایا اور لا کر کے میرے سر پر رکھنے کی کوشش کی. اس کی رکعت چلی گئی. تو میرے بھائیوں، دونوں غلو سے ہم کو بچنا چاہیے. ہمیں اپنے سر کی زینت کو اختیار کرنا چاہیے. اگر سر پر ٹوپی نہیں نماز کے لیے تو ایسا نہیں کہ نماز کا اجر کچھ کم ہوا یا نماز کی فضیلت میں کچھ کمی ہوئی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس زینت کا آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے اس زینت سے اپنے آپ کو محروم کیا. اللہ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں کی جماعت، ہر نماز کے وقت یا ہر مسجد میں زینت کے ساتھ جاؤ. یہ زینت کے ساتھ جانے کا معاملہ ہوا. لیکن اگر آپ نے ٹوپی استعمال نہیں کیا یا سر میں عمامے کا استعمال نہیں کیا تو اس سے آپ کی نماز کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس سلسلے میں جو لوگ غلو کرتے ہیں کہ اس سے نماز کا اجر کم ہو گیا یا ثواب کم ہو گیا، یہ باتیں غلو پر مبنی ہیں. کیونکہ سر اگر مرد کا کھلا ہوا ہے تو اس پر نماز کے اجر کی کمی کی کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے. اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اجر کی کمی کی بات نہ ہو، ہم اپنی مرضی کے مطابق اجر کی کمی یا ذاتی کی بات نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے. ہاں، عورتوں کے حق میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو کھول کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. تو جہاں جس چیز کا ڈھکنا ضروری ہے اسے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، اور جن کے لیے ڈھکنا ضروری اس کو بیان کر دیا. مردوں کے حق میں سر کے ڈھکنے کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ مردوں کی ایک حالت
हालत हज और उम्रे में ऐसी होती है कि वो अगर अपने सर को ढक लें, चाहे टोपी के जरिए या अमामा के जरिए या चादर के जरिए, तो आप जानते हैं वो गुनहगार होंगे और उन पर दम वाजिब होगा। इससे मालूम ये हुआ कि एक मर्द अपने सर को ढककर ही नमाज पढ़ने की कोशिश करे, और सर को ढकने के लिए बेहतरीन उसके हाथ में ये होगा कि ऐसी चीज़ से ढके जिससे उसका पूरा सर महफूज हो, और अगर नहीं है उसने टोपी का इस्तेमाल किया है तो ये अच्छी बात उसके हाथ में होगी। बहरसूरत नंगे सर रहना एक मुस्लिम के लिए ये दुरुस्त बात नहीं है और बेहतर बात नहीं। बेहतर ये है कि वो अपने सर को ढके रहे, अपने सर के लिबास का इस्तेमाल करे, और उस लिबास का ताल्लुक मेरे भाइयों मस्जिद से नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने एक छोटा सा यानी पेपर है या वर्क है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसमें गोया कि कातिब इस बात को साबित करने की कोशिश करना चाहता है, जैसा कि मैंने चंद सतूर पढ़ा है, उससे कातिब साबित करना चाहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 20 रकात तरावी है। मेरे भाइयों, जुमा के खुतबे में हज़रत आयशा की वो हदीस जिसको मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी, वो हदीस मैं मुकम्मल नहीं कर सका था वक्त की तंगी के बायस। वो बयान करती है कान युसल्ली अरबान फला तसल अन हुस्निहिन व तूलिहिन, नबी 4 रकात पढ़ते तो उस 4 रकात की तिवालत को और हुस्न को मत पूछो। इतना आप लंबा क़याम करते, इतना लंबा रुकू करते, इतना लंबा सज्जा करते। मैंने बताया था कि क़याम के बक़द्र रुकू होता और रुकू के बक़द्र सज्जा हुआ करता था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका है, और कुरान ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हुक्म दिया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरान तरतीला। ऐ कमली ओढ़ने वाले, रात को क़याम करो आधी रात तक, या उससे कुछ ज़्यादा या उससे कुछ कम, या 1/3 रात। बहरसूरत ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर बात है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को हुक्म दिया क़यामुल लैल का। अब सवाल पैदा होता है नबी ने क़यामुल लैल कितना किया है। इस सिलसिले में बुखारी की वह हदीस जिसमें हज़रत आयशा बयान करती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को, मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी ग़ैरि रकातन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में कभी भी 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। यह हज़रत आयशा की हदीस इमाम बुखारी की सहीह में मौजूद है, जिसमें वो 11 रकात से ज़्यादा की नफ़ी करती हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने नकल किया है, जिसमें वो कहते हैं मैं अपनी खाला मैमूना के पास रात गुजारने गया ताकि मैं रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी खाला दोनों बेड की लंबाई में सोए और मैं बेड की चौड़ाई में सोया। रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे नमाज के लिए, आपने वुदू किया, मैंने भी वुदू किया, आपने नमाज शुरू किया, मैंने नमाज शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकात में मुकम्मल सूरह बकरा की तिलावत की, और जब आपने तिलावत शुरू की तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अभी आप रुकू करेंगे, अभी आप रुकू करेंगे, लेकिन आपने रुकू नहीं किया। यहाँ तक कि सूरह बकरा मुकम्मल करने के बाद दूसरी सूरत में आप दाखिल हो गए। इससे पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज, जिसे आप क़यामुल लैल कहते हैं, जिसे आप तहज्जुद कहते हैं, जिसे क़याम रमज़ान कहते हैं, जिसे आप तनफ़ुल कहते हैं, इतना तवील आप पढ़ते थे, इतना तवील आप पढ़ते थे कि 1 रकात में सूरह बकरा ख़त्म किया और आगे बढ़ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरसूरत पता ये चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रात की नमाज आधी रात तक या उससे ज़्यादा या उससे कुछ कम होती थी बसा औक़ात। लेकिन तमाम रवायतों में, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सहाबा किराम ने पूछा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21वीं रात को गालिबन लोगों को क़यामुल लैल कराया और फिर आप वापस चले गए। यहाँ आप गौर कीजिए, इस रवायत के सिलसिले में बहुत से लोगों को धोखा हुआ कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामुल लैल का जिक्र है लेकिन रकात का जिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल कराया और सहाबा किराम का इज़्तिहाम हो गया, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी से कुछ पहले वापस गए। आप गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल करते हैं, सहरी के कुछ पहले वापस जाते हैं, सहाबा किराम का इज़्तिहाम होता है, लेकिन अगली रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते हैं। और उसके फिर एक रात बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और क़यामुल लैल शुरू किया तो और ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन जब सहाबा किराम को क़यामुल लैल करा रहे थे तो रात का ज़्यादा हिस्सा बाकी था, आप वापस चले गए।
तो सहाबा किराम ने सवाल किया, लौ नफलतना बक़ियत लैल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश की रात का बकिया हिस्सा भी हमें आप क़यामुल लैल में गुजारते तो ये बात हमारे लिए बहुत बेहतर होती। तो आपने क्या बयान किया? आपने बयान किया, मन क़ाम मअल इमामी कुतिबा लहू क़यामुल लैल कुल्लिही हत्ता यंसरिफ़ अल इमाम, जो शख्स इमाम के साथ क़याम करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब लिखा जाएगा, यहाँ तक कि इमाम के साथ वो मुनसरिफ हो, यहाँ तक कि इमाम के साथ वो लौटे। अब आप गौर कीजिए, इमाम के साथ लौटने का मतलब ये है कि जो इंसान इमाम के साथ क़यामुल लैल करेगा और इमाम के क़यामुल लैल ख़त्म करने पर ख़त्म करेगा तो ऐसे इंसान को पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा, चाहे वो आधी रात तक पढ़ा हो या उससे कुछ ज़्यादा या उससे कुछ कम, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़याम का हुक्म दिया है। अब इन दोनों रवायतों में सवाल इस बात का पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात नमाज पढ़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए एक और हदीस आप अपने ध्यान में रखिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सलातुल लैल मसना मसना फ़इज़ा ख़िफ़्त सुबह फ़अवतिर बिवाहिदा, रात की नमाज दो दो रकात करके पढ़ी जाएगी। और फिर नबी ने कहा, जब तुम्हें सुबह के निकल जाने का, तुलू हो जाने का खतरा हो तो एक रकात सिंगल पढ़ने के बाद तुम अपनी रात की नमाज को मुकम्मल करो। ये सिंगल रकात तमाम नमाजों को नफिल या तमाम नमाजों को वित्र बना देगी। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज के बारे में क्या हुक्म दिया, क्या खबर दी कि रात की नमाज दो दो रकात करके पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, अब इन तीनों रवायतों पे आप गौर कीजिए, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने नबी के साथ नमाज पढ़ा, दूसरी वो रवायत जिनमें सहाबा किराम की बड़ी जमात ने आपके साथ नमाज पढ़ा, और तीसरी वो रवायत जिसको मैंने आपके सामने पेश की कि रात की नमाज दो दो रकात करके है। ये बात पूरी दुनिया के मुसलमान तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुत्तकी, ज़्यादा आबिद, ज़्यादा सजदा करने वाला और ज़्यादा इबादत करने वाला इंसान नहीं हो सकता है। तो नबी ने जिस नमाज के बारे में कहा हर दो रकात से सलाम फेरा जाएगा, सवाल है नबी ने कितना पढ़ा, नबी ने उस रकात को कितना समझा? दो दो रकात का मफहूम क्या 20 समझा या 16 समझा या 36 समझा या 60 समझा या 100 समझा या 1000 समझा, जैसा कि अक़वाल आपको मिलते हैं। इस सिलसिले में पूरी उम्मत, चाहे वो शवाफ़ी हों, मवालिक हों, हनाबिला हों, अहनाफ हों, यहाँ तक कि देवबंदी उलमा जो इस सिलसिले में बड़े मुतशद्दिद हैं, वो लोग भी इस बात को लिखने पर मजबूर हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 8 रकात या वित्र के साथ 11 रकात से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा है। इस सिलसिले में आप जानते हैं देवबंद के ज़बरदस्त आलिम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर अल-उर्फ़ अश-शदी फ़ी तक़रीर तिरमिज़ी में लिखते हैं कि इस सिलसिले में इंसाफ की बात यह है, हम जितना भी इख्तिलाफ कर लें अहले हदीसों से, गैर मुक़ल्लिदों से, लेकिन इंसाफ की बात यह है कि रिवायत आयशा असह हुसैन फ़ी हाज़ा बाब लिअन्नहा कानत आलम बिअहवाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन गैरिहा। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा वाज़ेह और सही रिवायत हज़रत आयशा की है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की हालत को मर्दों के बिलमुकाबिल ज़्यादा जानती थी। मालूम हुआ कि अनवर शाह कश्मीरी ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि हज़रत आयशा की रिवायत बुखारी में है, जिसमें वो कहती हैं कि 11 से ज़्यादा आपने कभी नहीं पढ़ा। यही सबसे सही और सबसे मोतबर रवायत है। लेकिन अगर आप नबी का अमल चाहते मेरे भाइयों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल 11 रकात से ज़्यादा कभी नहीं था, 11 रकात से ज़्यादा नहीं था। हाँ, कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 रकात पढ़ने का भी सबूत है। लेकिन अगर कोई शख्स नबी की सुन्नत को चाहता है तो उसे चाहिए कि वो 11 से कम तो पढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रवायत आती है कि औतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबईन व बितिसईन व बिखमसिन इंतहा वित्रुहु इला 11 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात वित्र पढ़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रकात वित्र पढ़ा और 9 भी पढ़ा। आपकी वित्र ज़्यादा से ज़्यादा 11 रकात है। ये दलील इस बात की है कि जब इशा के बाद से लेकर फजर तक की नमाज को वित्र का नाम दिया गया हदीस में, और नबी के वित्र के बारे में सहाबी कहते हैं कि आपकी वित्र कभी 5 थी, कभी 7 थी, कभी 9, आपकी वित्र ज़्यादा से ज़्यादा 11 थी या 13 थी। इससे पता है चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये रवायत भी बयान करती है कि आपकी वित्र या आपका तहज्जुद या आपका क़यामुल लैल इससे ज़्यादा नहीं था। मेरे भाइयों, आई बात सहाबा किराम के सिलसिले में। इस सिलसिले में सबसे बड़ी रवायत या सबसे बड़ा धोखा
جو امت کو دیا جاتا ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑیں، اور حضرت عمر بن الخطاب نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ غیر مقلد حضرات 20 رکعت تراویح کو بدعت کہتے ہیں یا 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ تو گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم لوگ خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب کے مخالف ہیں، اور اس سلسلے کو لے کر بہت سی کتابیں، بہت سے پمفلٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں یہاں آپ کو یہ بات انصاف کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انصاف کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر بن الخطاب کے سلسلے میں میری اور آپ کی بات، اس کاتب کی بات یا میری زبانی بات، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے ہم لوگ چلیں ان کتابوں کی جانب جن کتابوں میں حضرت عمر بن الخطاب کے قول کو یا ان کے عمل کو ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے عمدہ کتاب یا سب سے جامع کتاب جسے لوگ دلیل بناتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی موطا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ائمہ اربعہ میں سے ایک زبردست امام ہیں، مدینے کے امام دار الہجرہ ان کو لقب دیا گیا، انہوں نے ایک کتاب موطا نامی لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب کے سلسلے میں جو روایت ذکر کی ہے، انہوں نے ان کے الفاظ ہیں: امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم بالناس 11 رکعتا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں اور امامت میں 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی موطا میں روایت موجود ہے، آپ کی لائبریری میں کتاب موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے، اردو میں بھی موجود ہے اور انگلش میں بھی موجود ہے۔ بہرصورت حضرت عمر بن الخطاب کے سلسلے میں مغالطے میں لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے 20 پڑھا یا 20 پڑھنے کا حکم دیا۔ صحیح روایت جو حضرت عمر بن الخطاب کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری، یہ دونوں امام تھے، ایک مردوں کی امامت کرتے، دوسرے عورتوں کی امامت کرتے۔ یہ دونوں ائمہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھانے کا حکم حضرت عمر بن الخطاب نے ان کو نہیں دیا۔ اور یہ بات عمر بن الخطاب سے کیوں کر ممکن ہوگی جو سنت کے سلسلے میں اتنے زیادہ حریص تھے اور اتنے زیادہ سخت تھے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں معلوم ہوتا کہ نبی کی سنت کے بعد کسی اور کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تلوار اٹھا لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، پتہ ہی چلا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا حکم جو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ائمہ کو دیا تھا وہ 11 رکعت کا تھا، 20 رکعت کا ہرگز نہیں تھا۔ لہذا جب موافق اور مخالف دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ اس نماز کو نہیں پڑھا، لہذا نبی کی سنت پر زیادتی اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سامنے نہیں رہتی ہے۔ اور جو لوگ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تطوع ہے، یعنی نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی کوئی قید نہیں ہے، خصوصاً آپ نے کہا 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اگر 20 پڑھا تو 20 پڑھنا گویا دونوں روایتوں پر عمل ہوا، ایک تو 8 پہ عمل ہوا اور دوسرے 20 پر عمل ہوا۔ اور وہ عقلی بات یہ پیش کرتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ 8 روپے اس کو دے دیجیے، 8,000 روپے اس کو دیجیے، آپ نے کیا کیا؟ 20,000 روپے دے دیا۔ تو 20,000 روپے دینے کا مطلب یہ ہوا کہ 8 آپ نے اس کو بدرجہ اولا دیا۔ تو جو لوگ 20 پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 20 پڑھا تو گویا کہ ہم نے دونوں روایتوں پر عمل کیا ہے، 8 پر بھی عمل کیا اور 20 پر بھی عمل کیا، لیکن وہ یہ بات فراموش کر جاتے ہیں۔ یہ بات اس وقت ہوتی جب دونوں روایتیں اپنے ثبوت اور صحت میں یکساں ہوتی، دونوں روایت اگر ثابت ہوتی تو 20 پڑھنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتا، لیکن چونکہ 20 کی روایات یہ خود صحابہ کرام کے اپنے قول کے مطابق ثابت نہیں ہیں، لہذا ان پر عمل کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو سکتی۔ اب رہی بات ہے کہ نفل نماز کی قید کوئی ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں بھائیوں بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوا، اور ان لوگوں نے دھوکے میں یہ سمجھا کہ چونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز جتنا انسان چاہے پڑھے، لہذا ہم 20 پڑھیں، 36 پڑھیں، 40 پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں، ہمیں اختیار ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو میں بتا دوں کہ اگر یہ نفل نماز ہے عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک، تو اس نفل نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رکعات کی تحدید کیوں کی گئی ہے؟ یہ تحدید اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ رات میں آپ کا نفل پڑھنا اور دن میں نفل پڑھنا، رات کی نفل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سے زیادہ نہیں ہے، اور دن کی نفل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نفل اسے سمجھ کر
ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो उसे ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ज़्यादा नफिल पढ़ने वाले थे, आखिर आपने क्यों 13 से ज़्यादा या 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ा। अब आई बात वो हदीस जिसमें 2-2 करके पढ़ने का जिक्र है। इस हदीस का मफ़हूम यह है कि इस हदीस में कमियत यानी क्वांटिटी को नहीं बयान किया गया है कि आदमी जितनी चाहे पढ़े, बल्कि इसमें क्वालिटी को बयान किया गया है कि 11 रकात पढ़ने का जो तरीका है, 9 को पढ़ने का जो तरीका है, जो कैफियत है, 7 पढ़ने की जो कैफियत है, वो कैफियत ये है कि हर 2 रकात पे सलाम फेर दिया जाएगा और उसके बाद फिर रात की नमाज को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मेरे भाइयों मुख्तसरन जवाब है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबे किराम से सही रवायत की रोशनी में ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 या 13 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, उससे कम पढ़ने का सबूत है। और 20 के सिलसिले में जितनी भी रवायात सहाबे किराम के बारे में बयान की जाती हैं वो रवायात सही नहीं है। नबी के बारे में तो मुवाफिक और मुखालिफ दोनों मुत्तफिक हैं कि नबी ने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। अगर बफर्द महाल ये बात तस्लीम कर ली जाए कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में, जैसा कि यजीद बिन रूमान की रवायत जो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में बयान करती है कि 20 रकात नमाज पढ़ी गई। सबसे बड़ी दलील 20 रकात की यजीद बिन रूमान की हदीस जिसको मुसन्नफ़ में अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने जिक्र किया है, उसमें ये लफ्ज़ है कि 20 रकात पढ़ी गई। लेकिन कहाँ पढ़ी गई? मक्के में, मदीने में खलीफा होने की हैसियत से आपने हुक्म दिया, सारी मस्जिदों में इस बात को आम कर दिया, इसका कोई जिक्र नहीं है। और खुद यजीद बिन रूमान के बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिस रवायत में यजीद बिन रूमान का वजूद हो वो रवायत काबिल हुज्जत नहीं हो सकती है। लिहाजा मेरे भाइयों ये बात अगर तस्लीम भी कर ली जाए कि 20 रकात हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में पढ़ी गई है तो इससे सुन्नत की नफी नहीं होती, क्योंकि अगर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में कहीं पर अमल राइज रहा हो या कहीं पर इसको इख्तियार लोगों ने किया तो उनके ज़माने के अमल को हम हुज्जत और दलील बनाएंगे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला ज़िंदगी में जो अमल था जिसको आपने कभी तर्क नहीं किया उसको हुज्जत और दलील बनाएंगे। ज़ाहिर कोई भी आदमी जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत मालूम है वो फ़ौरन ये बात कहेगा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही को अहमियत देंगे और वही हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं मेरे भाई, इसको मैंने देखा नहीं है, इंशाअल्लाह अगर आप लोग देंगे इसको देख करके बताया सकता है। हमारे बहुत से भाई हरमैन की दलील देते हैं कि हरमैन में 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों हरमैन की दलील उनकी कई एतबार से गलत है। पहला एतबार तो ये है कि 20 रमज़ान तक 23 रकात पढ़ने का रवाज हरमैन में है और 20 रमज़ान के बाद से लेकर आप जानते होंगे कि हरमैन में 33 रकात पढ़ने का सबूत है। यानी जब 20 रमज़ान पूरा हो जाता है तो इशा की नमाज के बाद 20 रकात पढ़ करके इमाम और मुक्तदी लौट जाते हैं, सेहरी से पहले आते हैं, उस वक्त फिर कितना पढ़ते हैं? 13 पढ़ते हैं या उस वक्त 10 पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ कोई नहीं इसको दलील बनाता है कि हरमैन में ये नमाज 20 रमज़ान तक 23 है और 20 रमज़ान के बाद 33 है, इसको कोई दलील बनाता है। और दूसरी बात यह है कि हरमैन हमारे इस ज़माने में तामीर किया गया या नबी के ज़माने में तामीर किया गया। अगर नबी के ज़माने में तामीर इनकी हुई है और सहाबे किराम ने इसकी तौसीक़ की है तो सवाल पैदा होता है कि नबी और सहाबे किराम और ताबीईन के ज़माने में इन दोनों मुक़द्दस इबादत गाहों में ये नमाज कितनी रकात थी? जितनी रकात हमें उतनी पढ़ना है। इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके ज़माने के बाद सहाबे किराम के ज़माने में बेहतरीन सदियों में 20 रकात का कोई सबूत नहीं था। दूसरी बात मेरे भाई ये है, जो लोग आप लोग ज़्यादा सऊदी रहने वाले हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हरमैन के अलावा बाकी मसाजिद में अक्सर मसाजिद में 8 रकात ही का एहतमाम होता है, इल्ला है कि वो किसी कंपनी की मस्जिद हो जिस कंपनी में ज़्यादा लेबर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हों तो वहाँ पर जैसे लेबर वैसी नमाज, वरना आम मस्जिदों में जिसमें मुआतिन पढ़ते हैं उसमें 8 रकात या 11 रकात का एहतमाम होता है। हाँ, इधर जो है थोड़ी सी फतवे में कुछ उसात लोगों ने दी है तो बहुत से लोग इस नमाज को अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहते पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में जब हम लोग मदीना मुनव्वरा में तालीम हासिल कर रहे थे तो आल शेख जो मदीने के इमाम थे और शेख शुरैम जो मक्के के इमाम थे, इन लोगों से हम लोगों की बिलमुशाबा गुफ्तगू हुई, उनके दर्स में सवाल हमने लिखकर उनको दिया। तो बहुत सारे सवाल करने के बाद उन्होंने क्या कहा ऐसा लगता है कि साइल सुन्नत का मुत्तबे है, लिहाजा उसे चाहिए कि वो सुन्नत की इत्तिबा करे। रहा मामला हम लोगों का तो हम लोग
बादशाह के हुक्म के ताबे हैं। अगर हमें इस बात का आर्डर होता है कि हम इब्तिदाई रकात को बढ़ाएं, यानी इशा की नमाज के बाद शुरू की 10 रकात बढ़ाएं। आपको मालूम होगा कि 2002 से लेकर 2006 तक या 2005 तक एक इमाम 10 रकात पढ़ाता था और दूसरा इमाम बाकी 10 रकात पढ़ाता था, लेकिन बाद में निज़ाम थोड़ा चेंज हुआ। एक इमाम यानी 8 रकात, दूसरा 8 रकात 16 और 7 रकात तीसरा इमाम पढ़ाया करता था। तो बहरहाल कहते थे कि अगर हमें आर्डर इस बात का होता है कि हम शुरू की रकात को बढ़ाएं तो शुरू की रकात को पढ़ा करके हम लोग वापस चले जाते हैं और बाकी रकात दूसरा इमाम पढ़ाता है। खुलासा ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और आपकी सुन्नत में इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं है कि तुम लोग हरमैन के अमल को हुज्जत बनाना, बल्कि आपने क्या हुक्म दिया? आपने कहा तरक्तु फीकुम सकलैन और तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा इन तमस्सक्तु बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती या किताबुल्लाहि व इत्रती। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ों को छोड़कर मरूंगा इस दुनिया से, और उन दोनों चीज़ों में अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत या मेरा ख़ानदान या मेरा इतरा है। नबी ने नहीं कहा कि मैं अपने बाद तुम्हारे लिए 2 चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान करीम और दूसरे हरमैन का अमल। और आप जानते हैं कि मदीना का अमल बहुत से लोगों ने हुज्जत बनाया, लेकिन बाद के लोगों ने उनकी कितनी ज़बरदस्त तरदीद की वो तफसील आप किताबों में देख सकते हैं। लिहाजा किसी भी जगह के लोगों का अमल यह हुज्जत नहीं हो सकता, खुसूसन उसी जगह में दूसरे लोगों का अमल सुन्नत के आइन मुताबिक और सुन्नत के आइन मुवाफिक है। मदीना और मक्के की आम मसाजिद में हरमैन को छोड़ करके यानी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक नमाज का एहतमाम है। हमारे वक्त में ऐसा ही था, अब मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त सारी मस्जिदों में सुन्नत के मुताबिक इस तरह पढ़ने का एहतमाम था। मेरे भाइयों, ये बात सिर्फ लोगों कहने की है, और ना हरम के दूसरे अमल वो दलील नहीं पकड़ते हैं। आज अहनाफ बहुत जोर शोर से चीखते हैं कि हरमैन में 20 रकात तरावी होती, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जोर से आमीन होती है। जिस आमीन पर आप इतना चिढ़ते हो, इतना कराहियत का इजहार करते हो कि लगता है किसी ने जोर से आमीन कहने के बाद कुफ्र का इर्तिकाब किया, या वहाँ पर रफ़ुल दैन का मसला, वहाँ पर क़िरात फ़ातिहा खल्फ़ इमाम का मसला और दूसरे मसाइल, उसको दलील नहीं पकड़ते हैं। जो मर्ज़ी के मुताबिक दलील में ले लिया और जो मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है उसे दलील में नहीं लिया। मेरे भाइयों, पता चला कि हरमैन का अमल बहुत सारी वजूहात की बिना पर एक सियासी अमल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सुन्नत के मुताबिक इसका इजरा करते हैं, और ये सवाल शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह से भी किया गया था कि आप यहाँ की मुफ्ती आम हैं, अगर आप फतवा दे दें तो शायद हरमैन से अमल ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा मैंने बार बार ये फतवा दिया है कि सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 रकात या 11 रकात है। अब अलबत्ता सवाल है कि बादशाह के हुक्म की मुखालफत एक टेढ़ा अमर है, खुसूसन अक्सर लोग जो हरमैन में नमाज पढ़ने आते हैं वो लोग सुन्नत के मुत्तबे नहीं हैं, वो लोग गैर मुआतिन हैं। अगर वहाँ पर 8 रकात तरावी पढ़ाने के बाद खात्मा कर दिया जाए तो न जाने कितनी जमात खड़ी होगी और एक फितने का अंदेशा होगा। लिहाजा इस फितने से बचने के लिए हम लोग इस पर खामोश हैं। हाँ, सुन्नत हम नहीं कहते इसको। अगर हम लोग हरम में जाते हैं और उनके इमाम के पीछे नमाज कर रहे हैं तो हम लोग 8 तक के वापस आए या उनके साथ इमाम के साथ पूरा करें? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई ने सवाल किया कि अगर हमारा हरम में जाना हो और वहाँ पर 20 रकात तरावी होती है तो ऐसे मौके पर हम लोग 8 रकात सुन्नत के मुताबिक पढ़कर वापस आ जाएंगे या इमाम के साथ 20 रकात नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में बहुत से उलमाए किराम ने फतवा दिया है कि चूंकि एक हदीस में इमाम के साथ पढ़कर जो लौटेगा उसको पूरी रात का सवाब मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग फतवे में कहते हैं कि हाँ वो उनके साथ नमाज पढ़ेगा, अगर वो 20 पढ़े 20 पढ़ेगा, 40 पढ़े 40 पढ़ेगा, लेकिन वो बात फरामोश कर बैठते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में बयान किया कि जो इमाम के साथ क़याम करेगा उसको पूरी रात नमाज का सवाब मिलेगा। सवाल पैदा होता है, इसको बयान करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अव्वल की हैसियत से कितनी रकात पर लौटे? जितनी रकात पर नबी लौटे हैं हमारा भी फर्ज बनता है कि उतनी रकात के बाद हम लौट जाएं, क्योंकि अगर इमाम ने जाती की तो उस जाती का मुकल्लफ नहीं और पाबंद नहीं है। अब पता ही चला कि अगर आपका इत्तेफाक होता है उम्रा करने और हज करने के लिए, आकाम करने के लिए, अल्लाह बहरहाल हमें हज और उम्रे की तौफीक बार बार दे, तो वहाँ पर तरीका असली है कि आप 8 रकात पढ़ करके आप रुखसत हो जाएं और फिर इमाम के साथ आकर वित्र पढ़ें, या अगर आप ऐसा पढ़ करके लौट जाते हैं कुछ अपनी ज़रूरियात के लिए, यहाँ तक कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इतने बजे से वो 10 रकात से फारिग हो जाएंगे, तो आखिर में आप इमाम के साथ शामिल हों और आखिर की 10 रकात और 3 रकात वित्र पढ़ करके आप लौटें तो बहुत अच्छा अमल है। या अगर 20 रमज़ान के बाद आप वहाँ रहते हैं उम्रे में या हज में, तो आप इशा की नमाज़ पढ़ करके लौट जाइए, आप दुआ कीजिए, तिलावत कीजिए, अल्लाह से मांगिए, और जब सहरी से पहले वो नमाज़ पढ़ाने के लिए आते हैं तो सबसे बेहतरीन वक्त है और दुआ की कबूलियत ज़्यादा उस वक्त होती है। तो ऐसे में सुन्नत का
सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उस वक्त उनके साथ शामिल होइए, क्योंकि उस वक्त की नमाज आप जानते हैं उठा बैठी नहीं होती है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून से लंबा रुको लंबा सज्जा होता है। वही असल चाशनी है और असल वही नमाज है। तो अगर 20 रमज़ान के बाद आप आते हैं तो ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद आप जाइए अपने काम कीजिए और सहरी से पहले आप जमात में शामिल होइए, जो क़यामुल लैल असल है। पहले पढ़ते हैं, बाद में 4 बजे के बाद 12 बजे के बाद पढ़ते हैं, इसी तरह 6 पढ़ते हैं जी। बाकी 4 बड़े हम तभी होती है जी तभी होती है मेरा 11 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने भी आपके सामने बात पेश की कि हरमैन के अलावा खबर में और दम्मा में और कहाँ कहाँ मस्जिदों में जो निज़ाम है तरावी पढ़ने का, उन्होंने बताया कि रात के पहले पहर में आखिरी अशरे में कभी 4 इमाम पढ़ा देता है और कभी यानी और ज़्यादा पढ़ाता है, फिर रात के आखिरी से पढ़ते हैं। अगर हमारी भी इस जमात मस्जिद के लोग, आपकी इस मस्जिद के लोग अगर इस पर तैयार और मुस्तैद हो जाएं कि आप रात के आखिरी हिस्से में क़यामुल लैल करें और लंबी क़िरात हो, लंबा रुको और लंबा सजदा हो, तो ये सबसे बेहतरीन अमल है, ये बहुत अफजल अमल है। अभी कल हम लोग क़यामुल लैल में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे बहरहाल हम सब की नेकियों को, कल हम लोगों ने अपने यहाँ ऐलान करवाया मस्जिद में कि ईशा की नमाज के बाद आज तरावी नहीं होगी, तरावी 2 बजे से होगी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिवाइड किया अपने प्रोग्राम को कि ईशा की नमाज के बाद से लेकर के लोगों को खाने होने का वक्त थोड़ा दिया जाए और उसके बाद थोड़ा उनको कुछ तालीम के लिए वक्त दिया जाए और उसके बाद उनको दुआ के लिए, तिलावत के लिए वक्त दिया जाए। और 2 बजे से क़यामुल लैल का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इत्माम किया। उसमें अल्लाह के फज़ल व एहसान से गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी अच्छा तवील क़याम किया और लंबी क़िरात, लंबा रुकू, लंबा सज्जा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे। बहरहाल हम लोगों ने 2 बजे से लेकर मैं समझता हूँ 4 बजे तक, हाँ, यानी 8 रकात नमाज, एक ही रकात बेहतर पढ़ी गई, कल 2 रकात पढ़ी गई, 3 रकात बेहतर पढ़ी गई, मतलब 8 रकात हम लोगों ने 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। और इससे पहले मैं समझता हूँ 2.5 घंटे में शायद हमारी 8 रकात मुकम्मल हुई थी। तो अगर आप लोग मुत्तफ़िक़ इस बात पर हो जाएँ कि ईशा की नमाज से फारिग होकर के आप अपना खाना खाएं, जाकर दुआ करें या मस्जिद में आकर बैठ कर तिलावत करें, दुआ करें, अल्लाह से रोएं, अल्लाह से मांगें, और फिर 2 बजे या 2:30 बजे या उससे पहले जब भी आप अपने आप को तैयार पाएँ क़यामुल लैल करें, ताकि लंबा क़याम हो, लंबा रुको और लंबा सज्जा हो, तो बहुत अच्छा अमल है। नहीं, 10 रातें मुश्किल है मेरे भाई, 10 रात आखिर की मुश्किल नहीं है। जैसा कि सऊदी वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि वो पूरे रमज़ान नहीं करते, 10 ही रमज़ान करते हैं। और आप जानते हैं कि बाद में करते हैं जी। देखिए आखिरी अशरे में मेरे भाइयों 10 दिन अगर आप पूरी रात बेदार रहो तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी आपकी है और बहुत बड़ी खूबी है। आपको सोना है पूरे 11 महीने और 12वें महीने के 20 दिन भी सोना है रात में, लेकिन 10 दिन अगर आप बेदार रह लो मुकम्मल तौर पे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी इबादत और बहुत अफजल अमल है। और उस अमल की हैसियत को 2 एतबार से आप समझिए। पहला एतबार तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया को सबसे बेहतर बनाया, जबकि इनकी उम्रें बहुत कम हैं। अब इनकी उम्र जब कम है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी रात दे दिया जो रात 1000 महीनों से बेहतर है। अब अगर हम लोग इस रात को तलाशें मुकम्मल 10 रात जाग कर एक साल में 10 रात जागने का मुतालबा है। अगर 10 रात जाग लें इखलास के साथ तो यकीन जानो कि लैलतुल क़द्र हमें मिलकर रहेगी। अगर लैलतुल क़द्र मिल गई हमको तो 83 साल 4 महीने का सवाब हमको मिल गया। अब आप गौर कीजिए कितनी बड़ी ये खूबी है। अगर आपको कोई ऑफर करे कि 10 दिन 20 दिन जाग करके आप कंपनी का ठेका ले सकते हैं, कंपनी आपको इतना फायदा देगी, तो मैं समझता हूँ शायद कोई इंसान सोएगा नहीं एक लम्हे के लिए भी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बड़ा ऑफर आपको दे रहा है कि तुम 10 रात से बेदार रहो इखलास के साथ, और तुम्हारे लिए 10 रात की बेदारी के बदले 83 साल 4 महीने का सवाब है, उससे बेहतर है। लेकिन हम लोग उसे कबूल नहीं करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में बयान किया कि तुम लोग सबसे आखिर में आए, तुमसे पहले बहुत सी कौमें गुजरी हैं। एक कौम ने तुलो आफ्ताब से लेकर जोर तक अमल किया, अपने मजदूरी लेकर चले गए। दूसरी कौम उसने दोपहर से लेकर असर तक काम किया और अपने मजदूरी लेकर चले गए। तुम आखिर में आए
تم نے تھوڑا عمل کیا اور بہت بڑا ثواب تم کو ملا. گزشتہ قوموں نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے عمل تھوڑا کیا, ثواب زیادہ ان کو دیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کیا میں نے تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی؟ ان لوگوں نے کہا نہیں. تو اللہ نے کہا یہ میرا فضل ہے, میں جس کو چاہوں دوں. میرے بھائیوں, ہمیں ان فضیلت کی فکر ہونی چاہیے کہ سال میں 360 دنوں میں اگر 10 دن آپ بیدار رہ لیں تو بہت ساری بھلائی اور بہت سارا خیر یقیناً آپ اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں. لہذا پورے عرصے اگر متفق آپ لوگ ہو جائیں کہ ہم آخری عرصے میں اس وقت کچھ پڑھیں گے اور آخری حصے میں کچھ پڑھیں گے, یا آخری حصے میں ساری نماز پڑھیں گے, بہرحال جیسے آپ کے اتفاق ہو, بہت اچھی بات ہے. اس میں اختیار آپ کو ہے. بھائی نے سوال کیا کہ بھائی تعلیم حاصل کرتے ہیں کسی غیر مسلم ادارے میں, مخلوط. جی بھائی نے سوال, نوجوان نے سوال کیا ہے کہ میں ایسے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہوں جس میں مخلوط تعلیم کا نظام ہے, تو اگر میں نے اپنے آپ کو مخلوط تعلیم سے الگ نہیں کیا, میں نے تعلیم مکمل کیا, تعلیم مکمل کرنے کے بعد میری کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ عورتوں کے ساتھ اختلاط کے ذریعے جو بھی عمل انجام دیا جائے وہ عمل حرام ہے, چاہے وہ تعلیم ہو, وہ بزنس ہو, وہ سفر ہو, یا وہ کوئی بھی چیز ہو. اور یہ حرمت انسان کے گلے میں باقی رہے گی اس وقت تک جب تک اس سے سچی توبہ نہیں کرتا. آپ نے بزنس کیا عورتوں کے ساتھ اختلاط کرتے, تو جب تک اختلاط آپ کا رہا آپ نے حرام کا ارتکاب کیا. لیکن اس حرام کے ارتکاب سے جو جائز بزنس آپ نے اختیار کیا تھا وہ حلال تھی, بزنس اصل میں حلال تھی, لیکن اس کے لیے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا مخلوط عورت کے ساتھ اختلاط کا, بے حیائی کا, وہ بے حیائی حرام تھی. تو بے حیائی کے حرام ہونے سے بزنس حرام نہیں ہو جائے گا. تعلیم اگر آپ کی حلال ہے تو اختلاط یا حرام ہے, اختلاط کے حرام ہونے سے تعلیم پر حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. ہاں آپ کے لیے دوسرا آپشن موجود ہے کہ آپ اگر وہاں پر اختلاط سے بچنا ممکن نہیں, دوسری جگہ آپ جا کر ایڈمیشن لو, دوسری جگہ آپ جا کر پڑھو میرے بھائی, کیونکہ مخلوط تعلیم آپ کے فکر کو, آپ کے دماغ کو, آپ کی مردانگی قوت کو, ان ساری چیزوں کو ہلاک کر دے گی. اور یہ بے حیائی آپ کی زندگی میں دھیرے دھیرے نعوذ باللہ دینی غیرت کو ختم کر دے گی. لیکن اگر کسی بھائی نے, آپ اگر سوال کریں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لو. ہاں اگر کسی نے تعلیم مکمل کر لیا ہے اپنی جہالت میں, نادانی میں, یا اپنی حماقت میں, ایسا انسان اگر سوال کرتا ہے کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی مخلوط اعتبار سے, اب میری تعلیم کے تکمیل کے بعد میری کمائی حلال یا حرام, ایسے انسان کے بارے میں کہا جائے گا تو اللہ رب العالمین سچی توبہ کر, اور تیری تعلیم یہ حرام نہیں ہے, اور تیری کمائی اگر حلال طریقے اختیار کرتا تو حلال ہے انشاءاللہ. لیکن یہ حلال کا فتویٰ لے کر مخلوط تعلیم کا جواز مت لینا کہ شیخ نے کہا کہ ہاں میری ایسے آدمی کی کمائی حلال ہے لہذا میری تعلیم مخلوط جاری رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں توبہ کر لوں گا. توبہ کو ٹالنا میرے بھائیوں یہ بہت بڑا جرم ہے. لہذا کوئی بھی انسان اگر یقیناً اس کے یہاں مخلوط تعلیم ہے, اور آپ جانتے ہیں مخلوط تعلیم کے مفاسد, بگاڑ اتنا زیادہ ہے جس بگاڑ کا اندازہ اسلام نے تو بہت پہلے بیان کیا تھا, لیکن یورپ نے بھی اس کے اندازے کو محسوس کیا, اور اب ان کے یہاں بھی سپریٹ تعلیم کا نظم ہے. ہندوستانی حکومت بھی بہت ساری جگہوں پر جہاں بہت سارے کیسز آئے مخلوط تعلیم کے نتیجے میں, انہوں نے گرلس کالج کو قائم کیا, یا گرلس یونیورسٹیز کو بھی قائم کرنے کی فکر بہت ساری جگہوں پر حکومت کو ہے. آپ کو میں بتاؤں, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو برطانیہ غالباً یہ دنیا کا واحد ملک ہے, اور فرانس اور جرمن, جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کے لیے مخلوط تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی, اور اسلامی نظام کو, حجاب کے نظام کو ان لوگوں نے ترقی کے راستے میں رکاوٹ کا نام دیا. 1875 سے لے کر 1885 تک جب ان کے ہاں 10+2 میں مخلوط تعلیم ہوئی, اور مخلوط تعلیم کے بعد 10+2 مکمل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی کی ضرورت پڑی, یعنی فوج میں نوجوانوں کو داخل کرنے کی ضرورت پڑی. تو نوجوانوں کا جب ٹیسٹ لیا گیا تو 10 میں 7 نوجوان انفٹ تھے فزیکلی طور پر, مردانگی کی قوت کے اعتبار سے 10 میں 7 لوگ انفٹ تھے. یہ مخلوط تعلیم کا اثر تھا
کہ नौजवानों को अपाहिज करके रख दिया था और नौजवान लड़कियों को भी अपाहिज करके रख दिया था। तो मेरे भाइयों, हमारे जो उम्रदराज हजरात हैं वो इस बात को अच्छी तरह महसूस करते हैं कि मखलूक तालीम के असरात और नताइज कितने बुरे हैं, और हम लोग भी आए दिन खबरों में, आए दिन मीडिया में इस बात को सुनते रहते हैं कि आज जो क्या कहते हैं लव मैरिज का मामला है, आज जो नौजुबिल्ला बेहयाई का मामला है, आज जो नौजुबिल्ला इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग का मसला है, उसकी बुनियादी वजह बेहिजाबी, बेपर्दगी और मखलूक तालीम है। हर जगह मैं समझता हूँ गालिबन इस तरह के मसाइल, इस तरह के मुश्किलात सुनने में आती हैं। खुदकुशी का मसला, माँ बाप से बगावत का मसला, लव मैरिज के मसाइल, कत्ल गारतगिरी के मसाइल और यानी बेहयाई के जो मसाइल हो तो बहरहाल अपनी जगह पर मुसल्लम है। देखिए मेरे भाइयों, अगर इस्लामी स्कूल और मुसलमानों के स्कूल हैं जिनमें तालीम का नज़्म है तो हमें अगयार के स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से परहेज करना चाहिए। और अगर नहीं है स्कूल हमारे पास और तालीम ज़रूरी है तो उस ज़रूरी तालीम के लिए गैर से तालीमी मदद ली जा सकती है। बद्र के जो कैदी थे मुशरिक, उन मुशरिक कैदियों की आज़ादी नबी ने मुतय्यन किया था कि वो 10 मुस्लिम बच्चों को तालीम दे दें। अगर हमारे पास नज़्म ऐसा नहीं है तो अगयार के स्कूल में जहाँ मफासिद कम हो बच्चों को तालीम की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन मफासिद अगर हैं तो तालीम की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अगर स्कूल हैं और वो जाते हैं उस फसाद में तो यकीनन उनका जाना ही जुर्म है। आप कुछ कहते बताओ। हमारे मोहतरम ने सवाल किया है कि जो जेवरात घरों में इस्तेमाल औरतें करती हैं उन जेवरात में ज़कात है या ज़कात नहीं है। कदीम ज़माने से अब तक इसमें इख्तिलाफ रहा है। तरफ़ैन से उलमा हैं और तरफ़ैन के दलाइल को देखने के बाद जो बात इंसान को बरात की जानिब ले जाती है वो ये है कि ज़कात देना असल है, ज़कात ना देना असल नहीं है। लिहाजा इस्तेमाल किए जाने वाला जेवर हो या आपने जेवर को रख दिया हो, जैसा कि आपने भी अर्ज़ किया कि बच्चियों को शादी के मौके पर देने के लिए, अगर जिसकी मिल्कियत में वो जेवर है वो मिल्कियत अगर निसाब तक पहुंच रहा है तो उस पर ज़कात फर्ज है, क्योंकि ज़कात देने से मुतमईन हम हो गए, डाउट नहीं रहा दिल में कि इस पर ज़कात या ज़कात नहीं है। ना देने के शक्ल में ये बात ज़रूर है कि गालिबन हमने ज़कात ना देकर जुर्म किया है। इस सिलसिले में बहुत मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, एक बुढ़िया औरत के साथ बच्ची थी और उसके गले में क्या थे, यानी जेवर था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम इसका ज़कात देती हो? उन्होंने कहा नहीं। तो कहा क्या तुम ये बात पसंद करती हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गले में क़यामत के रोज़ या जहन्नम में सांप डाले? तो उसने फ़ौरन निकाला और निकालने के बाद कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रास्ते में सदका है। बहरसूरत मैंने आपको बताया जी, कुछ भी हो, वो कंगन हो, कान के हो, गले के हो, जैसे भी हो, या आपने जीनत के तौर पे रखा हो, उन सारे जेवरात को इसमें दाखिल मैंने करके बात कही है कि बहरसूरत उलमा दोनों तरफ से हैं। बहुत से लोग इस्तेमाल किए जाने वाले जेवरात पर ज़कात के कायल नहीं हैं और दूसरे उलमा उन जेवरात में ज़कात के कायल हैं। और मेरा जो ज़ाती अपना रुझान है या जो मैंने ज़ाती मुताला किया है उसमें मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि हर वो माल, हर वो सोना, हर वो चांदी जो इंसान के पास निसाब तक पहुँच जाए, वो किसी भी मकसद से हो, तिजारत के लिए हो, जीनत के लिए हो, इस्तेमाल के लिए हो, हर एतबार को उसमें ज़कात देना ही असल है। क्योंकि ज़कात देने के शक्ल में इंसान को इंशराह सद्र होता है कि अब मेरे ऊपर कोई ज़िम्मा नहीं है, और ना देने के शक्ल में बहरहाल ये ज़िम्मा उसके सर बाकी रहता है। वल्लाहु आलम। मगरिब की नमाज के बाद मेरे भाई ने सलातुल अवाबीन का सवाल किया है। इस सिलसिले मेरे भाई मैं कुछ जवाब देना नहीं चाहता हूँ।
آپ جو ہے آپ کے علماء ہوں گے یہاں پر یا شیخ عبد الوارث صاحب ہمارے یہاں ہیں الحمدللہ، آپ ان سے سوال کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دیں گے۔ عوامل کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہی کا بچہ درجہ حرارت محسوس کرے تو یہ عوامل کا وقت ہوتا ہے، نماز نبی میں بڑا بڑا ایک نماز سے تین نماز میں ناقص ہوتا ہے۔ ہاں بہرحال آپ رجوع کریں علماء سے، انشاءاللہ وہ جواب آپ کو دیں بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تماشا بہترین ہے، یہ اچھا تماشا ہے آپ لوگوں کے لیے احناف کا، کیونکہ دنیا میں الحمدللہ اہل حدیث اور شوافی حضرات رواداری کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، محبت اور اخوت کی کوشش کرتے ہیں، حنفیوں کو قریب کرتے ہیں اور اپنا امیر بھی منتخب کرتے ہیں، ان کے تبلیغی نصاب کو بھی یہاں رائج اور جاری اور ساری کرتے ہیں، اور وہ آپ کو بہترین تحفہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وطر کا جو مرحلہ آتا ہے تو اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دے کر بیچارے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، سعودی علماء کے ساتھ بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حرم میں پڑھیں گے شوق سے، اور جب وطر کی بات آئے گی تو بیچارے جا کر راستہ لے لیں گے، پھر ان کو پرواہ نہیں رہتی اس بات کی۔ میرے بھائیو، یہ ان کی غلو پسندی ہے، یہ ان کی شدت ہے اور ان کی حدیث سے بے خبری ہے، اور آپ کی ان کے سلسلے میں نعوذ باللہ غلط دفاع اور غلط طریقے سے ان کی حمایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وطر کے دو طریقے صحیح تھے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں سلام پھیر کر کے 1 رکعت سنگل پڑھی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعت کو ایک تشہد سے پڑھا جائے۔ یہ 2 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وطر کے رائج تھے۔ حنفیوں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا مغرب کے مشابہ، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے حضرت عائشہ کی حدیث میں۔ لذا حنفی چونکہ حدیث کی مخالفت میں بے مثال ہیں بیچارے، اور تعصب میں اس سے بھی زیادہ بے مثال ہیں۔ ہاں، اپنے مقصد کی حصولیابی کے لیے اپنے مذہب سے بھی وہ رجوع کر لیتے ہیں تقیہ کے طور پر نعوذ باللہ۔ لذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے محبت ہونی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ حنفی صاحب کی پرواہ، فلاں صاحب کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، سنت کی پرواہ ہو، اللہ کے حکم کی پرواہ میرے بھائی۔ وطر میں میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں قنوت پابندی سے پڑھتے تھے یا بسا اوقات پڑھتے تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ وطر کا قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات پڑھتے تھے، اکثر نہ پڑھنا اصل ہے، اور اگر کوئی رمضان کے مہینے پڑھتا ہے تو ہم لوگ اس پر کوئی نکیر نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں اس نے دعا کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رمضان کے علاوہ غیر مہینے میں اکثر وہ نہ پڑھے، کبھی پڑھ لے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے قریب ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے وطر کا قنوت ہے، اور وطر کے قنوت میں ہاتھ کا نہ اٹھانا اصل ہے، اور اسی طرح سے وطر کے قنوت میں امام قنوت کے کلمات کو بلند آواز سے پڑھے گا، لیکن مقتدیوں کا آمین کہنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، قنوت نازلہ سے مراد یہ ہے جب مسلمانوں پر عام مصیبت ہو، مسلمانوں پر ظلم و تشدد غیر کی جانب سے ہو، تو ایسے میں امام دعا کرے گا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور جو ظالم ہیں ان کی ہلاکت کی دعا کرے گا امام۔ ایسے میں یہ قنوت نازلہ ہے۔ تو اگر یہ پریشانی کنٹینیو ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہمیشہ ہے، تو ہر نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، یا 2 نماز یا 3 نماز یا 1 نماز، جیسا امام مناسب سمجھے مقتدیوں کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے وہ کسی 1 نماز میں پڑھ سکتا ہے، 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ بہرصورت قنوت وطر اور نازلہ میں فرق کئی اعتبار سے ہے۔ قنوت نازلہ یہ رکوع کے بعد ہے۔ قنوت نازلہ میں امام ہاتھوں کو بلند کرے گا اور مقتدی بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ قنوت نازلہ میں امام جو دعا کرے گا اس پر مقتدی آمین کہیں گے بلند آواز سے۔ یہ قنوت نازلہ اور قنوت وطر میں فرق ہے میرے بھائی۔ البتہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو، جیسا کہ بورما میں اور آسام میں سب صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایسے میں اگر امام قنوت نازلہ میں دعا پڑھتا ہے تو دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی گئی ہے صرف انہی دعاؤں کو پڑھے یا مزید اضافہ بھی کر سکتا ہے وہ۔ اس سلسلے میں بھائیوں، قدیم زمانے سے اب تک علماء کرام کے 2 رجحانات ہیں۔
لیکن جہاں تک کبھی رجحان یا مضبوط جو رائے ہے وہ رائے یہ ہے کہ دعائے معصورہ پر آدمی اکتفا کرے، کیونکہ دعائے معصورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کو بددعا دی اور مظلوم کے لیے دعا دیا۔ اللہ نے نبی کو جوامع الکلم دیا تھا کہ کلمات بہت تھوڑے ہیں لیکن اس کے اندر جامعیت، اس کے اندر معنویت بہت زیادہ ہے، تو نبی نے جن دعاؤں کو پڑھا ہے ان دعاؤں پر اکتفا کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں نبی سے محبت ہے، اس میں بدعات سے سلامتی ہے، اور اس میں اسی طرح سے بہت سارے حالات کا، بہت سارے ضروریات کا سوال ہے، اور ظالم کو توڑنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین سے سوال نبی کے دعا میں موجود ہے۔ ہمارے اپنے اختیار کیے ہوئے الفاظ میں وہ چیزیں داخل نہیں ہو سکتی ہیں جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے الفاظ میں داخل اور شامل ہیں، لہذا اصل یہ ہے کہ انہی دعاؤں کا امام اہتمام کرے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور اور ثابت ہیں۔ وطر کا مطلب یہی ہے، وطر کا مطلب یہی ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا حرمین میں قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے بہت سارے الفاظ، یا قنوت وطر میں بہت سارے الفاظ کا اضافہ آپ نے سنا ہوگا، اور ان جگہوں کا نام، ان ملکوں کا نام، ان فلاں کا نام، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اصل میں غیر اور ذکوان یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی، انہیں قتل کر دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو بددعا کی تھی ان کا نام لے کر بددعا کیا تھا۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے اس قوم کا نام لینا یعنی اصل ہے یا بغیر نام لیے اس کے لیے بددعا کرنا اصل ہے؟ تو چونکہ نبی نے نام لیا تھا اس قبیلے کا جس نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی تھی، اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم لوگ ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے تو انشاءاللہ یہ جائز ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل یہ ہے کہ ہم دعائے معصورہ پر ہی اکتفا کریں، یہ سنت کے قریب ہے۔ میں نے ابھی جواب دیا ہے کہ جب مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہوں تو ایسے موقع پر امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مقتدیوں کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ 5 وقتہ نماز میں قنوت پڑھے، یا 5 وقتہ میں نہ پڑھ کر کے دو نماز میں پڑھے یا 1 نماز میں پڑھے، جیسے بھی وہ اختیار کرتا ہے اسے حق ہے پڑھنے کا۔ یا آج آپ قیام اللیل کریں گے مثلا تو قیام اللیل کے آخر میں بھی آپ قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ رکوع کے بعد اور اس میں ہاتھ اٹھائیں گے، امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اور امام دعا پڑھے گا، آپ اس پر آمین کہیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں مستقل فجر میں ہاں مستقل طور پہ، ہاں وہ دعا جو ہوتی ہے دعا ہوتی ہے امام جناب منظر وہ عزت میں جو پڑھتے ہیں وہی دعا پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو اس بات کی کوشش کرو، اس بات کی فکر آپ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو۔ میں نے بتایا کہ قنوت نبی کی زندگی میں 2 تھا، ایک وطر کا قنوت، دوسرے قنوت نازلہ۔ جن علماء کرام نے دونوں میں فرق نہیں کیا وہ ہمیشہ قنوت پڑھنے کے قائل ہیں، فجر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں یا اور نماز میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر آپ تلاشیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ قنوت نازلہ فجر میں خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں پر مظالم ہے تو 5 وقتہ نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا عصر اور فجر میں پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء اور فجر میں پڑھ سکتے ہیں، یا صرف عشاء میں پڑھ سکتے ہیں، یا صرف فجر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک نماز کو خاص کر لینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی ہوگا۔ اور جب مسلمان خوشحال ہوں یا مسلمانوں پر مظالم نہ ہوں، مظالم سے میری مراد جو صورتحال آج ہے، مثلا قتل غارت گری ہو رہی ہے، بے گھر کیے جا رہے ہیں، بچوں کو نگراتش کیا جا رہا ہے، یا اسی طرح سے مسلمانوں کے خون بہت ارزاں ہو گئے ہیں، اس طرح کی پریشانی سب آپ بد دعا کریں گے۔ لیکن کچھ حالات یا حادثات جیسا کہ کچھ پیش آ جاتے ہیں تو ان مواقع پر قنوت نازلہ کا ثبوت نہیں ہے، تو اگر حالات ایسی پیچیدہ ہیں تو ان حالات میں قنوت نازلہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اگر حالات وہ ختم ہو گئے تو پھر قنوت نازلہ ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ امام کر رہا ہے تو اس کی ابتدا میں ہم لوگ کریں گے، آمین کریں گے، ہاں یہ سوال البتہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام متشدد یا متعصب ہے اپنے مذہب کا، حالانکہ وہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ تک ثابت نہیں ہے، تو کیا ہم اس امام کی اتباع کریں گے یا اس امام کی اتباع نہیں کریں گے؟ ظاہر اگر آپ جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو آپ امام سے پہلے رکوع کے بعد سجدے نہیں جا سکتے، آپ رکوع کے بعد کھڑے رہیں گے، البتہ یہ کہا جائے گا کہ آپ ہاتھوں کو نہ اٹھائیے اور آمین مت کہیے ایسے موقع پر۔ اور اگر آپ کا امام ہے تو اس امام کو سنت کے قریب کرنے کی کوشش کی اور آپ بتائیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا آپ اسی کے مطابق نماز پڑھائیے۔ ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے، آمین بھی نہیں بولیں گے، جی
نہیں سر آپ کھڑے رہیں گے، میں نے بتایا آپ کھڑے رہیں گے، رکوع کے بعد امام کھڑا ہوا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے آپ کھڑے رہیں گے، جب وہ رکوع سجدے میں جائے گا تو آپ سجدے میں جائیں گے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کی ابتدا فرض ہے، امام جب دعائے قنوت کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں اٹھائیں اس کی اقتدا کی فرضیت اس سے تقدم کرنے میں ہے، اس سے تقدم آگے بڑھنے میں ہے، اور یہاں آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، سمجھ گیا عامر بھائی؟ امام کی اقتدا اس سے آگے بڑھنے میں ہے اور یہاں آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جی میں نے جواب دیا کہ آپ کھڑے رہیں گے، ہاتھ کو بلند نہیں کریں گے اور آمین نہیں کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی اقتدا کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، امام کی مخالفت آپ نہیں کر سکتے، تو امام کی اقتدا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امام سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ سجدے میں نہیں جائیں گے امام سے پہلے، ہاں البتہ آپ کھڑے رہیں گے، جب وہ سجدے میں جائے گا آپ سجدے میں جائیں گے، نہیں آپ چھوڑیں گے نہیں نماز کو، نہیں چلیں انس بھائی، کیونکہ ہم لوگوں کا پروگرام ہے ایسا بات ہے۔ اللہ